Good morning once again and welcome to the new session of Fundamentals of Investment. And with the previous class we have concluded the first module, that is investment environment. And in investment environment we have studied what is investment and what are the different types of investment avenues mainly, and what is return, what is expected return, and what do you mean by risk. And we have also worked out some important problems relating to expected returns and rate of return as well as risk. And we have seen that there are mainly three important measurements for risk, that is standard deviation, variance and beta. And we have done 4 or 5 problems relating to these important topics, and we have calculated beta and interpreted beta, and how we can analyze the sensitivity of different shares and stocks through the calculation of beta. These were the main topics under module 1, and we are going to the next module, that is module 2, and the first topic in module 2 is fixed income securities. Fixed income securities. And what do you mean by fixed income securities? And before explaining what is fixed income securities, we are going to see what are the important types of securities. What are the important types of securities? And before that you have to study what is a security. And security means a particular company or the state or central government either gives creditorships or ownership to the investors through various documents, and these documents are usually known as securities. Either ownership or creditorship is given to the investors. Ownership ആയിരിക്കാം, creditorship ആയിരിക്കാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്. They are giving creditorship or ownership to the investors and through various documents, and these documents are usually known as securities. And you have heard different types of securities like shares, debentures, bonds, etc., etc. And there are various derivative securities also, derivative contracts also. There are certain modern types of instruments or securities, and now we have to see what are the important types of securities, and on the basis of its income we can divide it into 2. On the basis of income we can divide the securities into 2, and the first one is fixed income security, and this next one is variable income security. Fixed income security and variable income security, these are the two types of securities. And what do you mean by fixed income security? And fixed income security, as the name indicates, it generates fixed income to the investors. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ പേരിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിബഞ്ചർ, ഇറ്റ് ഏൺസ് സം ഇൻട്രസ്റ്റ്. If it's a bond, it earns some interest. Okay, and interest is always fixed. ഒരു ഔട്ട്റൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഡിബഞ്ചേഴ്സിൻ്റെയും ബോൺസിൻ്റെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് ആണ്. ആൻഡ് വി വിൽ സേ ഇറ്റ് വിൽ ബി 10% ഇൻട്രസ്റ്റ്, 12% ഇൻട്രസ്റ്റ്, 15% ഇൻട്രസ്റ്റ്, ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീസ്. And likewise its maturity period is also fixed. And after this maturity period, this investor can earn a predetermined amount from the company or from the government.
So in all these cases, the investor gets a fixed income. So that it is known as a fixed income security. And usually in preference shares also, when a company issues preference shares, it earns a fixed rate of dividend. And sometimes while in calculating certain important yields and the prices of shares, etc., these preference shares are usually included in the term fixed income bearing security. ഓക്കെ, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിനെയും നമ്മൾ ചില കാൽക്കുലേഷനുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഈ ഫിക്സഡ് ഇൻകം ബെയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പരിധിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അതായത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ബെയർ ചെയ്യുന്ന ഏത് സെക്യൂരിറ്റിയെയും നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം, ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം. അതായത് നമുക്കറിയാം, അതായത് ഡിബഞ്ചർ, ബോണ്ടുകൾ, ഇതൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറയും അതിൻ്റെ എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. 1% ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 2% ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടും ആ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിനേക്കാളും കൂടുതലോ അതിനേക്കാളും കുറവോ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല, കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ആൻഡ് സംടൈംസ് even there is loss and even there is no profit, the company has to declare this interest, not declaration, this interest has to be given to the debenture holders as well as bond holders, so that അത്രയും ഫിക്സഡ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിക്സഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഡിബഞ്ചറിനെ പോലെ, ബോണ്ടിൻ്റെ പോലെ സംടൈംസ് നമ്മൾ എന്തിനേയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിനെയും ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന് കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ്, ഫിക്സഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം, ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് കാരണം. ഓക്കെ, സോ ദർ ഈസ് ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റി. ആൻഡ് ഹിയർ for the sake of studying this chapter, we have to classify the fixed income securities into 4. 4 തരത്തിലുള്ള ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത്. First one is debenture, second one is government securities, third one is money market instrument, and the last one is bonds. And in your chapter and in your syllabus, we are analyzing more and more about bonds. The fourth one, that is bond. നാലാമത്തെ ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ, നിങ്ങളുടെ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പഠിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ കൂടിയും ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ്, third one is this money market instruments, and fourth one is bonds. Okay, these are the 4 important types of fixed income bearing securities. First one debenture, second one government securities, third one money market instruments, and fourth one is bond. And in this, the third point we have studied in detail in the first module itself. There is money market instruments, and we have seen which are the important money market instruments and what are the peculiarities of money market instruments. And money market instrument is a short-term market or a short-term instrument, especially issued by governments and corporates. ഓക്കെ, മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഷോർട്ട് ടേം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ്. അപ് ടു 1 ഇയർ നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, പക്ഷേ ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡിലേക്ക് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫിക്സഡ് ഇൻകം ബെയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ലൈക്ക് ട്രഷറി ബിൽസ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്, റിപ്പോ റേറ്റ്സ്, ദെൻ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഡിമാൻഡ്, കോൾ ഓൺ ഡിമാൻഡ്, ഓൾ ദീസ് ആർ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ. എങ്കിലും നിങ്ങളിവിടെ അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക, ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റി. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഡിബഞ്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. യു ഹാവ് സീൻ ആൻഡ് യു ഹാവ് studied what is a debenture and what do you mean by debenture. And a debenture is a creditorship security. Okay, debenture is a creditorship security, and usually there will be
a doubt in the mind of student, that is, what is the difference between debenture and bond? What is its main difference? Debentures and bonds are creditorship securities and they are fixed income bearing securities. So what is the main difference between debenture and bond? Usually സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് റൈസ് ചെയ്യുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെ പോലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റൈസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ്, എന്താണ് ഡിബഞ്ചറും ബോണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? രണ്ടും ക്രെഡിറ്റർഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഒരു വ്യത്യാസം, അതിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, യൂഷ്വലി ദീസ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ കോർപ്പറേറ്റ്സ് and bonds are issued by governments, central government and state government for meeting the various infrastructural expenses. So this is the main difference between debenture and bond. ഡിബഞ്ചറും ബോണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് ദീസ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട്സ്. ഡിബഞ്ചറിനെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട്. കോർപ്പറേറ്റ് മീൻസ് കമ്പനികൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടുകൾ എന്നാണ് ഡിബഞ്ചറുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വിളിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട്. And in these debentures and bonds, you know that there are some important terms and conditions relating to that. The first important term we have seen that first one is these two are creditorship securities. Creditor, അതായത് ഈ ബോണ്ടിലും ഡിബഞ്ചറിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരായിട്ട് മാറുകയാണ്, ക്രെഡിറ്ററായിട്ട് മാറുകയാണ്, അല്ലേ, ക്രെഡിറ്ററാണ്. അതേസമയം സാധാരണ ഒരു ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റർ ആരായിട്ടാണ് മാറുന്നത്, ഓണറായിട്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓണറായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. അതേസമയം ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഈ ഫിക്സഡ് ഇൻകം ബെയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആരായിട്ടാണ് മാറുന്നത്, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ഒരു പെർമനൻറ്റ് പീരീഡ്, ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ഇത് രണ്ടിലും, അതായത് ഡിബഞ്ചർ ആണെങ്കിലും ബോണ്ടുകളാണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പറയുന്നുണ്ട്. മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ഇറ്റ് ഈസ് 2 years or it is 10 years എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പറയുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം വി ആർ ഗിവിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആസ് റിട്ടേൺ ടു ദിസ് ഡിബഞ്ചർ ആസ് വെൽ ആസ് ബോണ്ട്. വി ആർ ഗിവിങ് ദ കമ്പനി ആൻഡ് ദിസ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ആർ ഗിവിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ 2 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു. സെക്യൂരിറ്റീനെ 2 ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് ദിസ് വേരിയബിൾ ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റി. നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. വേരിയബിൾ ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റി എന്താണെന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. വേരിയബിൾ ഇൻകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം വിച്ച് ഈസ് ചേഞ്ചിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് വേരിയബിൾ ഇൻകം. എസ്പെഷ്യലി ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ബിക്കോസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് വേരിയിങ്, അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷം 2020 വി ഗോട്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഓഫ് 10% ആൻഡ് വി കനോട്ട് എൻഷുർ ഇറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ. ഇൻ 2021 വി വിൽ ഗെറ്റ് 10%. അതൊരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മേ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ടു 15% or it may be reduced to 5%. So that is a peculiarity of equity shares. So this is to be noted. So that is why these equity shares are usually called as this variable income security. Okay, another variable fixed income and variable income. What is the difference between fixed and variable? ആരു ഇതിലേക്ക് എത്തിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത് എടുത്തു പറയുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ സീയിങ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീസ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് സീൻ ദർ ആർ debentures and there are government securities. And what do you mean by government securities?
What is government securities? Securities issued by the government is known as government securities, and these securities are also called as gilt-edged securities because the risk is, and we can call it as zero risk securities, zero risk, and it is highly secured because it is issued by the government, by the state, central governments and local self governments like panchayats, municipalities, corporations, etc. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈലി സെക്യൂർഡ് ആണ്. ഹൈലി സെക്യൂർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ദെൻ ദർ ആർ സർട്ടൺ ഡീവിയേഷൻസ്, എങ്കിലും ഒരു പരിധി വരെ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിനെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം, ഒരു പരിധി വരെ സെക്യൂർഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കമ്പനീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡിബഞ്ചറുകളെക്കാളും ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടും ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ലെവൽ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്, ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് തന്നെയാണ്. ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം സെക്യൂരിറ്റീസ്, ലൈക്ക് ദിസ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് അതിനോരോ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. അത് മെയിൻലി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സെക്യൂരിറ്റീസ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന അവർ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസും ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസും അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. ഷോർട്ട് ടേം ആസ് വെൽ ആസ് ലോങ് ടേം. ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ട്രഷറി ബിൽസ്. ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഷോർട്ട് ടേം സെക്യൂരിറ്റി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ട്രഷറി ബില്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ട്രഷറി ബില്ല് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിനെ മറികടന്നിട്ട് വേണം ട്രഷറി ബിൽസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ. അതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൽ മേൽക്കോയ്മയുള്ളത് എന്തിനു തന്നെയാണ്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ആ ഒരു ഇതുള്ളത്. സോ അപ്പം എന്തിനേലും ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതേസമയം ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പരിധിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൾക്കായിട്ടുള്ളൊരു മണി അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, ഒരു അബണ്ടൻസ് ഓഫ് മണി അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഡിനോമിനേഷൻ, യൂഷ്വലി ഇറ്റ്സ് ഫേസ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഹയർ. സാധാരണ ഒരു കമ്പനി ഇറക്കുന്ന ഡിബഞ്ചറിനേക്കാളും ഹയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിനോമിനേഷൻ ആയിരിക്കും എന്തിനുണ്ടാവുക, ബോണ്ടുകൾക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഇറക്കുന്ന ട്രഷറി ബില്ലുകളാണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ഇത്തിരി അധികം ഡിനോമിനേഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദർ ആർ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ദീസ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ഇറ്റ്സ് ഓഫ് എ specific and peculiar type because its security is higher than other types of securities. Okay, so and next one we have seen what are money market instruments, and treasury bill is also a part of money market. And previously ഇത് നാലെണ്ണത്തിനെ ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസും പെടും, ബോൺസും പെടും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പറയും. ഈ ബോണ്ടിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഡിബഞ്ചർ. സോ അതിനിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി നിർത്തി ഇത് ഇന്നതാണ്, അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതാണ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതാണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓൾ ദീസ് ആർ ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീസ്. സം ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്, ആൻഡ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. ആൻഡ് ദിസ് we have seen that the corporate debentures are corporate bonds are usually called as debentures. അല്ല, അപ്പോൾ അതിൽ ഇതും പെടുന്നുണ്ട്, ഇതിൽ അതും പെടുന്നുണ്ട്. സോ എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ പേരുകൾ, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പേരുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി, തിയററ്റിക്കലി നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു 4 ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തത് പറഞ്ഞത്. മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇനി നമ്മൾ അവസാനത്തെ ആ ഒരു ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്, പഠിക്കാനുള്ളത്. അതെന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്? ബോണ്ടുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. എന്താണ് ബോണ്ട്? ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഇഷ്യൂഡ് ബൈ, ആരാ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണത്? ഗവൺമെൻറ് ആണ് ബോണ്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. സംടൈംസ് ദിസ് കോർപ്പറേറ്റ്സ് വിൽ ഓൾസോ ഇഷ്യൂ ബോണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസൊക്കെ പാലിച്ച്, റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കി കമ്പനികളും എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട്? ബോണ്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് ബോണ്ട് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട്സ്
And what are the peculiarities and what are the different terminologies related to bonds and how it can be valued, how the price of bonds can be valued as an investor while we are going to invest in bond, how we have to value the price of that bond and how we can value the yield of the bond. Yield means what we are getting from that bond. എന്താണോ ആ ബോണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതാണ് yield എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ആ yieldനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക? വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് yields? ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ബോണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റർഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കമ്പനിയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കമ്പനി വിൽ ബിക്കം ദി ഡെറ്റർ ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റർ. ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് വിൽ ബിക്കം ദ ഡെറ്റർ ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റർ. ഡെറ്ററായിട്ട് മാറാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വിളിക്കുന്നത്. കമ്പനി ഈ ഡിബഞ്ചർ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത്, അതായത് ഇത്ര വർഷം കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഇത്രയും പൈസ ഞങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് കൊടുത്തുകൊള്ളാം എന്നുള്ള ഒരു ബാധ്യത, ഒരു ഡെറ്റാണ് ആര് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. കമ്പനി ആയാലും കൊള്ളാം, ഗവൺമെൻറ് ആയാലും കൊള്ളാം, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആയാലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആയാലും അത് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. ആൻഡ് യൂഷ്വലി bonds they have high security as it is if it is issued by ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബോണ്ടുകൾക്ക് ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ തീർച്ചയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ corporates or companies in the name of debenture, it is not that much secured. അല്ലേ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ബോണ്ടിൻ്റെ ഒരു വകഭേദമാണ് ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ബോണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇറക്കുന്ന ബോണ്ടും ഉണ്ട്, ലൈക്ക്വൈസ് ആരിറക്കുന്ന ബോണ്ടും ഉണ്ട്, കമ്പനികൾ ഇറക്കുന്ന ബോണ്ടും ഉണ്ട്. ഇനി കമ്പനികൾ ഇറക്കുന്ന ബോണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഈ ബോണ്ടുകൾ ഇറക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഹൈലി സെക്യൂർഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മളത് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഹൈലി സെക്യൂർഡ് ആണ്, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതേസമയം കോർപ്പറേറ്റ്സ് ആണ് ഇറക്കുന്നതെങ്കിൽ, കമ്പനികളാണ് ബോണ്ടുകൾ ഇറക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ഉറപ്പ് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആൻഡ് ദർ ആർ സർട്ടൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂർഡ് ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട്. യു ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് സെക്യൂർഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, സെക്യൂർഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് അസറ്റുമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഇഷ്യൂ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാണ്. അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറ്റ് ദ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓർ അറ്റ് എ പ്രീഡിറ്റർമിൻഡ് ഡേറ്റ്, അതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എത്തുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അസറ്റ് വിറ്റിട്ട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് ഓഫ് അസറ്റ് വിറ്റിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്ററുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡറുടെ പൈസ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, കൊടുക്കാൻ അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള ഡിബഞ്ചേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബോണ്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്, സെക്യൂർഡ് ബോണ്ട്സ് ഓർ സെക്യൂർഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. ഇനി സെക്യൂർഡിന് മാത്രമേ ആ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുള്ളൂ. അൺസെക്യൂർഡ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ആ ഒരു പ്രിഡിറ്റർമിൻഡ് ടൈമിൽ, അതായത് പ്രിഡിറ്റർമിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് ഇൻ ദ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ദ കമ്പനിയുടെ വൈൻഡിങ് അപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്കത് തിരിച്ച് കിട്ടുമെന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോണ്ട്സ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് എക്സെട്ര ഇറ്റ് ഈസ് highly secured. In other cases, if it is issued by corporates other than secured creditors, it will not have that much security എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയാവുന്ന വേറൊരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സാധാരണ രീതിയിൽ ഷെയറിനേക്കാളും
ഇക്വിറ്റി ഷെയറിനേക്കാളും പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിനേക്കാളും ഒക്കെ ആ ഒരു ടേം ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ലോങ്ങർ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ബോണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ ലോങ്ങർ പീരീഡിലേക്കാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ. ഇപ്പോൾ ഷെയറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ് ടു 1 ഇയർ ആയിരിക്കാം, 2 ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കാം. ഇക്വിറ്റി ഷെയർസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ് ടു ദ വൈൻഡിങ് അപ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. എങ്കിൽ കൂടിയും ഇവിടെ ഈ ബോണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ലോങ്ങർ പീരീഡിലേക്കുള്ളൊരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. കമ്പനിയും ഇൻവെസ്റ്ററും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റും ഇൻവെസ്റ്ററും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ്, പലപ്പോഴും ബോണ്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫിക്സഡ് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് പറയും. 5 ഇയേഴ്സ്, 10 ഇയേഴ്സ് ഓർ അപ് ടു ദ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റീസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഫിക്സഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സോ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ദ പെക്യുലിയാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദിസ് bonds. It has a fixed period of maturity, and usually it will have a longer period of contract, and usually it will have a fixed interest rate, and it's a type of debt instrument, and all these are the different features and characteristics of this bonds or debentures. And next we can see the different types of bonds. Different types of you have seen the characteristics of bonds, and next we can see the different types of bonds. And yes, just write it down in your notebook, because all these types are not in your textbook. So please write down the important points in your notebook. Okay, and while discussing about types of bonds, there are mainly 8 important types of bonds, and the first important type that is also given in your textbook. It is called as plain vanilla bond. It is called as plain. അത് അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിക്കുക. Then we were discussing about types of bonds, and we have seen that there are mainly 8 important types of bonds. And the first one is plain vanilla bond, and we have seen plain vanilla bond. It is also known as straight bond, because all the basic features of bonds are applied in this case of plain vanilla bond. And we have seen there are some important basic features, and those features are written here, and they are: it is a debt instrument, it is issued by company, and it is a long term contract, and it has a fixed maturity period, and there is fixed interest rate. And these are the important. It's a debt instrument, long term, fixed maturity. These are the except two, these 4 features are the important and basic features of bonds. And these plain vanilla bonds or straight bond, and there is one more name to that, that is bullet bond. So there are 3 names. First one is plain vanilla, the same is called as straight bond, and the same is called as bullet bond. And in this type of bond, all these basic features, that is debt instrument, it's a long term contract, and there is fixed maturity period, and as well as there is a fixed interest, and these basic features are there, and there is no deviation, and all the fundamental steps are satisfied here, all the fundamental features are satisfied here, and so that it is called as plain vanilla or straight bonds. Okay, so എല്ലാ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സും, ഒരു ബോണ്ടിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും, എല്ലാ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബോണ്ടുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്, പ്ലെയിൻ വാനില ബോണ്ട്. ആൻഡ്
There is the next type of bond is known as zero coupon bond. Zero coupon. And what do you mean by coupon? And usually in relation to debentures and bonds, we will use the term coupon. And what do you mean by coupon or coupon rate? Here coupon rate is known as interest rate. And you should know that and you should understand it very well. Usually relating to term, we will use this term, that is coupon rate. And what is coupon rate? Coupon rate is known as interest rate. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം പലപ്പോഴും കൂപ്പൺ റേറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ചില പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ കൂപ്പൺ റേറ്റ് എന്നാണ് കാണുക, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്നല്ല കാണുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ സീറോ കൂപ്പൺ? അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട്, എന്തോ ഒരു കുഴപ്പം അതിനുണ്ട് അല്ലേ. സീറോ ആണത്. എന്താണ് സീറോ ആയിട്ടുള്ളത്? The coupon rate is zero. Coupon rate is zero means interest rate is zero. That means the company or the government will not give any interest to the investor. Interest എന്ത് ചെയ്യില്ല, കൊടുക്കില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അത് എന്താണ് ലാഭകരം, എന്ത് ലാഭമാണ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റർക്കുള്ളത്? ഇൻവെസ്റ്റർക്കുള്ളൊരു ഈ ബോണ്ടിനെ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കിട്ടുന്ന എന്താ പറയുക, നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എവിടെ ഇല്ല, ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ടിലില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് ലാഭം? ഇൻവെസ്റ്റർക്കുള്ള ലാഭം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിലായിരിക്കും എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 5 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 6 കൊല്ലം കൊടുക്കേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണോ ഏകദേശം അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് പലപ്പോഴും ഈ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്സ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഓരോ കൊല്ലവും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു തലവേദനയാണ്. ആ തലവേദന ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഈ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡെഫേർഡ് കൂപ്പൺ ബോണ്ട്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് നോട്ട്ബുക്കിലൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ, വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ പോയിന്റുകളെല്ലാം ഇല്ല, കുറേയൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും എല്ലാ പോയിന്റുകളും ഇതിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോട്ട്ബുക്കിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കുറിച്ച് വയ്ക്കുക. അടുത്ത ടൈപ്പ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫേർഡ് കൂപ്പൺ ബോണ്ട്സ് ആണ്. ഡെഫേർഡ് കൂപ്പൺ, സീറോ കൂപ്പൺ ആയിരുന്നു നേരത്തെ, ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നു ഡെഫേർഡ് കൂപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് ഡെഫേർഡ് കൂപ്പൺ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ഡെഫേർഡ് കൂപ്പൺ ബോണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള അവസ്ഥയും രണ്ടും കൂടി മിക്സപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ടാണ് ഡെഫേർഡ് കൂപ്പൺ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഇൻ ദ ഇനീഷ്യൽ ഇയേഴ്സിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്ത് കൊടുക്കില്ല, ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കില്ല. എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ന്യൂ കമ്പനീസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് അത്രയും പ്രോഫിറ്റബിൾ ചിലപ്പോൾ അവരായിട്ടുണ്ടാവണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് കഴിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കാത്തിരിക്കുന്നു. ഈ പീരീഡിൽ നമ്മൾ തൽക്കാലം ബോണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കും. അതേസമയം ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ആൻഡ് we are achieving as a company is achieving growth, they will declare and they will give interest to the bond holders. ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങളിൽ സീറോ ആയിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം പിന്നീട് അതെന്ത് കൊടുത്തു തുടങ്ങും, ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തു തുടങ്ങും. അത് കൃത്യമായിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ആ ഒരു ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും ഇതുപോലുള്ള ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല, കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡെഫേർഡ് കൂപ്പൺ bonds. And next one is floating rate bond. ഇനി എന്താണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ്? ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് ചേഞ്ചിങ്. ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ മുങ്ങിയും പൊങ്ങിയും താണും പൊങ്ങിയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരവസ്ഥനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്, ഫ്ലോട്ടിംഗ്. ദെൻ ഇവിടെ പറയുന്നു ഫ്ലോട്ടിംഗ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ബോണ്ടിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൽ പഠിച്ച ഒരു അഞ്ചാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചറാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. ഈ ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തുകൊള്ളണം. അത് ഈ 0 കൂപ്പൺ ബോണ്ട് വരെ അത് സാധ്യത, അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാതിരിക്കണം. അതായത് ടിൽ ദ ലാസ്റ്റ് നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യില്ല, കൊടുക്കില്ല. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഏത് മുതൽ തെറ്റി തുടങ്ങിയത്? നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് മുതൽ, അതായത് ഡെഫേർഡ് കൂപ്പൺ ബോണ്ട് മുതൽ അത് തെറ്റി. ഡെഫേർഡ് കൂപ്പണിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു എന്താ പറയുക, ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇത് കൊടുക്കുന്നില്ല, ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല. അതേസമയം പിന്നീട് ഗ്രോത്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് വേറൊരു ടൈപ്പാണ് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ടിങ്. അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാത്ത അവസ്ഥയൊന്നും അവിടെ ഇല്ല, പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു കൊല്ലം ഒരു 1% ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം 2% ആയിരിക്കും, അടുത്ത കൊല്ലം 2.5% ആയിരിക്കും, നെക്സ്റ്റ് ഇയർ 5% ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഫ്ലോട്ടിങ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് വേരിയിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീച്ചറിനുള്ളൊരു അപവാദമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ടിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട്. ആ ഫീച്ചർ അവിടെ ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ബോണ്ട് അല്ല എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട്, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോൺ ആസ് convertible bonds. The fifth one is known as convertible. Convertible means which can be converted, that is known as convertible. And these convertible bonds can be converted into equity shares after some predetermined and predefined period. That's known as convertible bonds. അതായത് കൺവേർട്ടബിൾ ബോണ്ട്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു ഡെഫിനറ്റ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ബോണ്ട്സ് ആർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. പിന്നെ അതിനെ ബോണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കില്ല, എന്തെന്നേ വിളിക്കുള്ളൂ, ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്നേ വിളിക്കുള്ളൂ, അല്ലേ? ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറയും ആഫ്റ്റർ 5 years ദീസ് ബോണ്ട്സ് വിൽ ബി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെറ്റർഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രെഡിറ്റർഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നിന്നും നേരെ ഓണർഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റിയിലേക്കുള്ളൊരു മാറ്റം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയുള്ള ബോണ്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, കൺവേർട്ടബിൾ ബോണ്ട്, കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ബോണ്ടുകൾ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോളബിൾ ബോണ്ട്. കോളബിൾ ആൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കോളബിൾ? വിച്ച് ക്യാൻ ബി കോൾഡ്. ആരാണ് കോൾ ചെയ്യുക? ആർക്കാണ് കോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക? ബൈ ദ institution or by the company or by the government which issues that type of bond. ആരാണോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്, ഇഷ്യൂവർ അല്ല, ഇഷ്യൂവർ ആരാണോ ഇഷ്യൂവർ, ആ ഇഷ്യൂവർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക, അത് കോൾ ബാക്ക് ചെയ്യുക. അതായത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ 10 years ഇറ്റ് വിൽ ബി കോൾഡ് ബാക്ക്. 10 years കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും, കോൾ ബാക്ക് ചെയ്യും. അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പറയും റിഡീമബിൾ ഓർ അത് റിഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമുക്ക് പിന്നെ അത് ഇൻവെസ്റ്റർ ഒരിക്കലും അത് കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും, അയാളുടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച പൈസ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, തിരിച്ച് കൊടുക്കും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി എൻ ഓപ്ഷൻ. അതും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കണോ, മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കും. അത് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഓപ്ഷനാണ്, ഇഷ്യൂവറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണത്. അത് അയാൾക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കോളബിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലേ? ബോണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണ സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 5 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളത് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ 5 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു വാങ്ങണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ആര് തീരുമാനിക്കും? കമ്പനി തീരുമാനിക്കും. ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആർക്കത് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? കമ്പനിക്കേ തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് കോളബിൾ ബോണ്ട്. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് പുട്ടബിൾ ബോണ്ട്. പുട്ടബിൾ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റർ. അതാരുടെ ഓപ്ഷനാണ്? ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെ ഓപ്ഷനാണ്. ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണ സമയത്ത് തന്നെ കമ്പനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും യു ഹാവ് ദ ഓപ്ഷൻ ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ദി കമ്പനി. കമ്പനിക്ക് അത് തിരിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇൻവെസ്റ്റർക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇഷ്യൂ ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ആ ഡെഫിനറ്റ് പീരീഡ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി അതെന്ത് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, അത് തിരിച്ച് കമ്പനിയിലേക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്.
അത് ആ ഓപ്ഷൻ അയാൾക്ക് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ആർക്ക് തീരുമാനിക്കാം? ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് തീരുമാനിക്കാം, നോട്ട് ബൈ ദ കമ്പനി. കമ്പനിക്ക് അതൊരിക്കലും തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആർക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂ? ഇൻവെസ്റ്റർ. സോ അങ്ങനെയുള്ള ബോണ്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പുട്ടബിൾ. സോ കോളബിൾ ആൻഡ് പുട്ടബിൾ. കോളബിൾ bonds, this calling facility, it is exercised by the company, and in the case of puttable bonds, this facility is exercised by this option is exercised by the investor. So that is the difference. And one more type of bond is here, that is masala bonds. Masala bonds. And what do you mean by masala bonds? It's a type of bond which originates in recent years. And what do you mean by masala bonds? Masala bonds are those bonds which are issued and transacted in foreign currencies. It's known as, and usually it is settled in US dollars. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതായത് ഫോറിൻ ഡിനോമിനേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ കറൻസീസിൽ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയും ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ദിസ് മസാല ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസാക്റ്റഡ് ഇൻ ഫോറിൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ്. ഏത് കറൻസിയിലാണോ നമ്മളത് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആ കറൻസി ഏത് രാജ്യത്തെ കറൻസിയിലാണോ ആ രാജ്യത്തെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ബട്ട് ദർ ഇസ് ആൻ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് it is settled in US dollars. കുറച്ച് ഫോറിൻ കറൻസീസിൻ്റെ നീഡ് ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മസാല ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അധികം കൊല്ലങ്ങളായിട്ടില്ല അത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട്, കുറച്ച് വർഷങ്ങളെ ആവുന്നുള്ളൂ. സോ ദീസ് ആർ ദി വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട്സ്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ 8 തരം ബോണ്ടുകൾ അനലൈസ് 8 എണ്ണം മാത്രമല്ല, അത് 8 ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം പറയുന്നു. ഒരുപാട് ഈ ബോണ്ടിനോട് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡെറിവേറ്റീവുകളും ഒരുപാട് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കോൺട്രാക്റ്റുകളും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മളിവിടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 8 എണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം പഠിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അതിലേതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്ലെയിൻ vanilla bonds. It is a basic type of bond. And the next one is zero coupon bond, and next one is deferred coupon bonds, and next one is floating rate bonds, next one convertible, next one callable, next one puttable, and last one is masala bonds. And these are the various types of bonds. And in your textbook, that is page number 83 ിലാണത് ഒരു ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടൊന്നും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിവിടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരു 4 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. അതിൽ ഡിബഞ്ചേഴ്സാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നത്. രണ്ടാമത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസാണ്. മൂന്നാമത് വരുന്നത് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. നാലാമത് വരുന്നത് ബോണ്ടുകളാണ്. ഇത് ഏകദേശം ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് സെയിം തന്നെയാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത് എന്താ പറയുക കൂടിക്കലർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ 4 എണ്ണവും. എങ്കിലും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഈ 4 എണ്ണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതിൽ അവസാനത്തെ ബോണ്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് മാത്രമേ പലപ്പോഴും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, കാണുന്നുള്ളൂ. ഡിബഞ്ചർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് ഒന്നും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല. ചാപ്റ്ററിൽ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സിലബസിലും ഈ ടേം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ബാക്കിയുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലേ എന്നൊരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീസും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം, എസ്പെഷ്യലി ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് ഏൺ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ചില സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ചില സമയങ്ങളിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ചില റേഷ്യോസൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫിക്സഡ് ഇൻകം ബെയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്? പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിനെ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്. എങ്കിലും തൽക്കാലം ഇവിടെ ബോണ്ടിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ തൽക്കാലം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അതും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക.
ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോൺഡ്സിനെ കുറിച്ച് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ അതിൽ ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു രണ്ട് ഇതിലേക്ക് അത് ചുരുക്കി എന്ത് ചെയ്തത് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പം അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോൺഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ബോണ്ട് പ്രൈസിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ബോണ്ട് പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഒരു ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബോണ്ട് പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബോണ്ടിൻ്റെ yield എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് yields ആൻഡ് ഹൗ വി ക്യാൻ വാല്യൂ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ അണ്ടിൽ ദെൻ ഗുഡ് ബൈ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.